घाटे दे विच हैगा। इस गल नूं कोई नकार नहीं सकदा भी अज असीं फायदे च साडीआं किस्तां जा रहीआं ने, ठीक है जी। जे असीं घाटे च गए आ तो फायदे वाले काम भी हुण सानूं ही करने पैणगे, साडे हुंदी किसी ने होर ने आके काम नहीं करना। देखो समय के नाल हरेक चीज़ जिहड़ी महंगी हुई आ, अज 10 सालों के साढ़े ट्रकों की कीमत 3 गुणा हो चुकी है, डीजल की कीमत 2 गुणा तो प्लस हो गई है, पर की नहीं वधिया, साढ़े भाड़े नहीं वधे, क्योंकि वो असी ही गलत सी। मैं स्पष्ट गल करदा, जेकर आप गलत हाँ तो असीं अपने आप को गलत कहांगे, जेकर असीं सही हाँ तो अपने आप को सही कहांगे। क्योंकि कोई भी चीज़ आ तुसीं देख लो साडे देश या बाहरले देश दे विच किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन आ, जिहड़ा बंदा उस चीज़ की प्रोडक्शन करदा मुੱਲ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ही वो बिजनेस च फायदा लै सकदा। साडा असीं ट्रकां दा बिजनेस इस हिसाब से लै गए कि साडी जिहड़ी भाड़ा आ वो असीं नहीं तय करदे, वो एक तीजा बंदा तय करदा, ठीक है जी। तो अज तक आपां हड़तालां भी साडियां होईयां, साडे इकट्ठ भी होए, असीं गवर्नमेंट को डीजल के रेट घटाउण की मांग की है, करते भी हम भी करते हैं, पर मैं डीजल का रेट स्टेबल होने की मांग करता। घट तो इन्होंने करना नहीं, क्योंकि हम चोरां की सरकार आ, इन्होंने उन्हें डीजल ही दिया, ठीक है जी। पॉइंट के पॉइंट गल करांगे, असीं इंश्योरेंस की मांग की है कि साडे इंश्योरेंस के पैसे घटने चाहिए, ठीक है जी। हुण मुद्दा की है भाई जी, डीजल जिहड़ा सेंटर सरकार के हत्थ दे विच हैगा, जिहड़ी इंश्योरेंस आ अगे सीगी गड्डी साडी 86 10 लाख 12 लाख की, तो साडी इंश्योरेंस वो हिसाब नाल 30-35 हज़ार रुपये की होती सी। अज साडी 10 चक्की की 86 भी 25 लाख प्लस हो गई, 25 लाख के हिसाब नाल ही वो अज इंश्योरेंस होंदी आ। जिहड़ा लॉस होया वो होया जिहड़ियां गड्डियां 10 मॉडल तो थल्ले आ, क्योंकि उन्होंने वैल्यू तो रह गई सारी 5-6 लाख रुपया, पर उन्होंने थर्ड पार्टी नवी जिंदगी। देखो जी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जी किसी ने साढ़े तो क्लेम लेना, साड़ी गड्डी किसी ने हिट हो गई, उन्हें साड़ी गड्डी को क्लेम लेना केस करके। थर्ड पार्टी सरकार ने नवी गड्डी की भी वो रखी हुई है, तो 20 साल पुरानी की भी वो रखी हुई है। वो साढ़े वीर के इस चक्कर च पै गए कि आप कागज पाने ही नहीं। साढ़े हुशारपुर के 2-3 वीर इदा के जिन्होंने कोई कोई गड्डी सी कागज नहीं पाए गए, तो क्लेम के उन्होंने प्रॉपर्टी रिकवर हो गई, ठीक है जी। जितों कि साढ़े गलत हो रहा, पर हुण मुद्दा आ जाता मांग का। भाई जी अज एजेंसी तुसीं गड्डी लैण जाओ, कि तुसीं एजेंसी वाले नूं कह सकते हो कि भाई 2010 के वो गड्डी बेचता सीगा 12 लाख की, एजेंसी अज तो 28 की क्यों बेच रहे हैं? मुझे जवाब दो, तुसीं ये गल एजेंसी जाके कह सकते हैं? जेकर आप उन्होंने ये गल कहते हैं, वो सानूं कहूगा वीर उदों मेरी टेक्नोलॉजी सी BS3, सरकार का टैक्स सीगा थोड़ा, तो मैं गड्डी तैनूं दिंदा सीगा 10-12 लाख की 10 चक्की की 86, यही गल कहूगा। पर असी तेनों बड़ा साड़ियाँ गड्डियां दी कीमतां बढ़ गई, डीजल का रेट इत्थे चल गया, पर तुसीं दसो 2010 तो बाद असीं कित्थे कहा कि साडे खर्चे वध गए, साडे भाड़े बढ़ाए जाण? साडी तां मांग होई नहीं, असीं तां सिर्फ कहा इन्हां नूं चला लईए, टायर जिहड़े रिश्तेदार तो फड़ के ला लईए, जद नूं बेचणी आ वो साडा बाजार का 10 लाख चढ़ जांदा, 12-13 लाख की हुण अज दी डेट च गड्डी बेचदी 10 चक्की 12 चक्की, या घोड़ा भी तुहाडा 2-3 लाख महीना बिकदा, वो साडा घोड़े का काम नहीं हैगा। तो उतों असीं फेल हो जाते हैं, जी माड़ी मोटी जमीन होंगी वो भी चल जाती। जो असीं मांग शुरू तो रखी आ तुहानूं भी पता आ, तो साडी मांग ये आ भी असीं डीजल की फाइट ना करिए। देखो स्पष्ट गल आ, तुहानूं चंगी लगे तुहानूं माड़ी लगे, तुसीं मेरे नाल बाद च गल कर सकते हो। अज समय के हिसाब नाल जे 10 लाख की असीं गड्डी लैंदे सी, अज 30 लाख की लै रहे हैं, तो वो किस्त 3 गुणा है, ठीक है जी। 10 लाख का लोन आ, वो 25,000 किस्त बनती है, तो 30 लाख वाले की किस्त जी 75,000 बनेगी, ठीक है जी। डीजल जो साडा अज आसमान में छू गया, साडे खर्चे वध गए। जेकर साडे भाड़े साडे खर्चे पॉइंट नंबर कामयाब बनाओगे। दूजी चीज़ जिहड़ी साडी काम नूं मार पैंदी आ, असीं पंजाब तो किसी भी स्टेट में जाते हैं, असीं गड्डी भरते हैं, साढ़े दिमाग च की है यार कि मैं इतों माल भरिया, मैं कांड से खाली करना, महाराष्ट्र से खाली करना, चल कोई नहीं, जो मेरा 15,000 कोलों पै गया, मेरी गड्डी उत्थे पहुँच जानी, उत्थे भाड़े से मैं बराबर कर लूँगा, जो साडी पॉलिसी आ, ठीक है नहीं जी। हुण कोई भी जवाब दो कि जिहड़ा साडा पंजाब का व्यापारी आ ते उधर महाराष्ट्र का व्यापारी आ, कोई रिश्तेदार
ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸਪੀਚ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪੱਕੀ ਸਪੀਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਫਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਉਹਦੀ ਫਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡੁੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੌਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਏਕਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੈਗਾ। ਏਕੇ ਬਦੌਲਤ ਇੰਨੇ ਟਰੱਕ ਰੇਟ ਆਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾੜੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾੜੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਚੋਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ 28% GST ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ 28% GST ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 5 ਲੱਖ ਦੀ, 5 ਲੱਖ ਚੋਂ ਅਸੀਂ GST ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਡੀ 'ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਪ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਬੈਰਲ ਦਾ, ਜੋ ਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ। 1 ਲੀਟਰ ਨਾਲ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ 1 ਲੀਟਰ 'ਚ 40 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚੌਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਢੋਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਆ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਲ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਚੋਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੇਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 10 ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਸੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਈ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ 30,000 ਦਾ ਤੇਲ 35,000 ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 28% ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆ ਟੈਕਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਜਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਟੈਕਸ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਲਾਸ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ GST ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ GST ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਲੈਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਆ 25,000 ਰੁਪਈਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਚੱਕੀ ਗੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਚੱਕੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 25,000 ਰੁਪਈਆ ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 15,000 ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਡ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 500-600 ਦਾ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੋਰੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 50 ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, 100 ਚੋਂ 50 ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਡਰਦਾ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕ ਦੇਣਾ, ਉਹ 20,000 ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪੀਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਚੋਂ 40% ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ 6 ਆ, 3 ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, 3 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਗਿਆ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਸਲੇ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਨ ਦੇ 20 ਟਰੱਕ ਭਾਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 20 ਟਰੱਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੂਕ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨੰਬਰ 2, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਭਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੀ ਉਧਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ 30,000 ਕੱਢਣਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ 30,000 ਦਾ ਜੇ 20,000 ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਚੁਕਾ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਾਉਣੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਊਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। 2-4 ਥਰਮੜੇ ਵੀ ਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਿੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਭ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵਧੀਆ, ਪਰ 90% ਹੋਏ ਆ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ 2, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈਸ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 2-3 ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ 20 ਕਾਗਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਦਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਾਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ? ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 200 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 200 ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ 200 ਵੋਟਾਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਐਮਐਲਏ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਏ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 70 ਤੋਂ 75% ਵੋਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰੋਕੜ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ, ਆਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, 2-4 ਫਾਈਟਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ,
ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ 15 ਰੁਪਏ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਸੀ, 4500 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਾਵ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ 100% ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ, ਬੱਦੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕੀ ਰੇਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ 1500 ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਲਕ ਬਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰਾ ਬਾਈ ਹੁਣ 100 150 ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 100 ਗੱਡੀ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 100 ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ 1500 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਇਕੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ 1500 ਬੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਕਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਗਾੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ 15 ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬੋਤਲ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਸੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਭਾਜੀ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ 2022 ਦਾ, ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਈ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰੂਗੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਊਗੀ। ਜੇ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ 300 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਣੇ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਫਸਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਵਪਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਲਾਟ ਬਚੇ, ਨਾ ਗਹਿਣੇ ਬਚੇ, ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬਚੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ 3-3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਾ 10-10 ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਖੜੇ ਲੋਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘਟਣੇ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢੀਏ? ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 80,000 ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾੜਾ ਮਿਲਦਾ 60,000 20,000 ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਆ। ਇੱਕ ਅੰਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣਾ ਆ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੈਣੇ ਲਓ, ਅਗਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ 10 ਰੁਪਏ ਭਾੜਾ ਭਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ 15 ਰੁਪਏ ਭਾੜਾ ਵਧਾ ਦੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? 10,000 ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਸਾਡਾ ਰੇਟ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਆ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਹੋਗੇ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਾਟਾ ਕੋਈ ਬਿਜੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢੀਦਾ ਕੀ ਗਲਤ ਆ ਕੀ ਸਹੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ 10-10 20 ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਲੇਬਰ, ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ BA MA ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 6 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਆ, ਉਹ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 6 ਬੰਦੇ ਹਟਾਤੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਣਾ ਘਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 25-30 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਲੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਲੜੋ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੜੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਉਹ 2-3 ਫ੍ਰੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਰੋਟੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਕੁਝ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਚਹਿਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਿਆ। और भाई जी देखो मालक कहते हैं मैंने पूरा किराया मिला, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਸਮ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਗੋਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਸਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਮ ਦਾ ਸਿਰ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੀਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 155 ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਆ, 170 ਦੀ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਭਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਚਾਂਸ ਨਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਾਂਗੇ। ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ, ਹਰੇਕ ਵੀਰ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਰੇਟਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਦੇ ਸਟੇਲੇ ਨਹੀਂ ਘਮਾਉਣੇ, ਨਾ ਇਹ ਖੜੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣੀ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣੇ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾ ਲਾਗੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਭਰਦੀ ਬੰਬ ਡੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਟੋਟਲੀ ਵੀਰ ਅੱਜ ਰੋਣ ਡਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਭਾੜੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਘੱਟ ਭਾੜੇ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾੜੇ 'ਚ ਬਚਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਾਢਦਾ 120 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 115 ਰੁਪਏ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਭਾੜਾ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਟੇਢੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਸਭ ਤਾਈਂ, ਇਹ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਊਗਾ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਊਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।